सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। भारत विच कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना वायरस नाल पीड़ितां की गिनती 116 हुई। सार्क देशां की मीटिंग विच सारे देशां ने कोरोना नाल नजिठण लई एकजुटता दिखाई। मोदी ने कीता ट्वीट। श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारियां विच कोरोना वायरस के मद्देनजर 17 मार्च नूं श्री अखंड पाठ साहिब शुरू करवा 19 मार्च नूं पाएगी भोग मगरों मनुखता की सुख शांति ते सरबत दे भले दी होवेगी अरदास। कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा पंजाब कांग्रेस ने अपने मैनीफेस्टो में 424 वादे किए सन ते इन्हां वादियां विचों 225 वादे सरकार ने 3 सालां विच पूरे कर लए, बाकी भी जल्दी ही होणगे पूरे। कैप्टन अमरिंदर सिंह साल 2022 विच पंजाब विधान सभा दीआं चोणां फिर तो लड़नगे। सीनियर कांग्रेसी लीडरां दे सुपने होए चकनाचूर। कैप्टन दी रिटायर होण दी चर्चा दा पिया भोग। ते नवजोत सिद्धू कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार लीडर है ते कांग्रेस विच ही रहेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू ते दिता बयान, कहा कोई भी कांग्रेसी हाईकमांड नूं पंजाब बारे रोड मैप दिखा सकदा है। ते हुणे खबरां दा विस्तार। भारत विच कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐतवार नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशां नाल बैठक की। इस विच सारे देशां ने कोरोना नाल नजिठण लई एकजुटता दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल राਹੀਂ कुछ लोगों की कहानी नूं साझा करते हुए उन्हां दी प्रशंसा की। इन्हां विच ओह लोग भी शामिल ने जिन्हां ने कोविड-19 नूं रोकण लई व्यक्तिगत जां समूहिक पद्धर ते ठोस कदम चुके। उन्हां कहा कि कई लोग अपनी कहानी साझी कर यह दस रहे हैं कि किवें भारत कोरोना नाल मुकाबला कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे डॉक्टर, नर्सां, सेहत कर्मचारी कोविड-19 नाल नजिठण लई सख्त मेहनत कर रहे हैं। असीं उन्हां दे योगदान की शलाघा करते हैं। कोरोना वायरस के फैलण तो रोकण लई हर पद्धर ते वख-वख अधिकारी मिल के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग तंदुरुस्त रहन, ये यकीनी बनाउण लई कोई कसर बाकी नहीं छड्डी जावेगी। Looking ahead, we could create a common research platform to coordinate research on controlling epidemic disease within our South Asian region. The Indian Council of Medical Research can offer help coordinating such an exercise. We can also ask our experts to brainstorm on the longer-term economic consequences of COVID-19 and how we can insulate our internal trade and our local value chains from its impact. Finally, this is not the first nor the last such pandemic that will affect us. We can also ask our experts to brainstorm on the longer-term economic consequences of COVID-19 and how we can insulate our internal trade and our local value chains from its impact. This can help to prevent such infections from spreading across our region and allows us to keep our internal movements free. भारत विच कोरोना वायरस नाल पीड़ित 4 नवे मरीजों की पछाण की गई है। इस तो बाद पीड़ितां की कुल गिनती 116 हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय के आंकड़े अनुसार भारत विच कोरोना वायरस नाल पीड़ितां की गिनती 116 हो गई है। एक नवे मामले की पुष्टि लद्दाख, ओडिशा, जम्मू कश्मीर ते केरल विच हुई है। ओडिशा विच इटली तो परते एक खोजकर्ता दे वापस परतन तो बाद सूबे विच कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। दिल्ली स्थित एक होर कोरोना प्रभावित मरीज नूं ठीक होने तो बाद हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई। दिल्ली विच वायरस के 7 मामले सामने आए ने, जिन्हां विच 2 मरीज ठीक होकर घरां नूं परत गए। दिल्ली सरकार कोरोना नाल लड़ाई लई पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल इस बाबत मीडिया नाल रूबरू होए ते कहा कि असीं कोरोना वायरस नाल नजिठण लई पूरी तरह तैयार हां। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। अभी इसमें शादी को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन हमारी अपील है सबसे कि अगर हो सके तो शादी की डेट्स को पोस्टपोन कर दें।
लेकिन अगर कोई बहुत अर्जेंट है तो शादी की डेट को, शादियों को इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल और कल्चरल गैदरिंग्स को एक्सक्लूड को अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आज सभी एमसीडी कमिश्नर्स को और सभी एसडीएम्स को ये आदेश दिए गए हैं कि बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह पब्लिक प्लेसेस में साबुन और पानी का इंतज़ाम, मोबाइल, एक तरह से वॉश बेसिन्स का इंतज़ाम किया जाए जगह जगह पब्लिकली, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय समय पे अपने साबुन से हाथ धो सकें। तो सबको टारगेट दिए जाएंगे कि हर एसडीएम को अपने अपने एरिया के अंदर इतनों का इंतज़ाम करना है। उसी तरह से हैंड सैनिटाइजर्स, जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए किसी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी गार्ड है, तो सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पास हैंड सैनिटाइजर्स रख देंगे। जो भी बिल्डिंग में जाता है और बिल्डिंग से बाहर निकलता है वो अपने हाथ सैनिटाइज करके निकले। इस तरह से जहाँ जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे, पब्लिक प्लेसेस पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जा सकते हैं, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स रखे जाएंगे। मेरी फिर से लोगों से अपील है कि ये सरकार अपने स्तर पे जो जो कदम उठा सकती है उठा रही है, और जितना ज़्यादा सहयोग जनता से मिलेगा तभी ये सभी एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਹੈ। क्वेश्चन आवर में प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर होता है कि पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिस्टर क्वेश्चन को टेबल पे ले करते हैं, अपना थोड़ा उस पे अपनी टिप्पणी देते हैं, और फिर एक सेकेंडरी क्वेश्चन मेंबर को पूछने दिया जाता है। तो आज मैंने अपना पहला क्वेश्चन पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी जी सरकार बैंक डिफॉल्टर्स की बात करती है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज जैम पड़ी है, धसी हुई है, एक के बाद एक बैंक डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि भाई ये जो 500, भैया इसको, ये जो 500 विलफुल डिफॉल्टर्स हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, ये कौन है, इनके नाम मैंने पूछे। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, जो पार्लियामेंट्री हक है मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। तो इससे मुझे काफी चोट पड़ी, और ये मेरे एमपी के होते हुए मेरे अधिकार पर चोट मारी गई है। मगर वो सवाल जो है, जो 500 सबसे बड़े विलफुल डिफॉल्टर चोर हैं, उनको सरकार बचा क्यों रही है, उनका नाम सरकार पार्लियामेंट में बोल क्यों नहीं पा रही है। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 424 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 16 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। साडी पार्टी ने जैसे हर बार हुंदा है, असी मैनीफेस्टो ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, और पिछली बार असी मैनीफेस्टो जो रखी सी, जो साडे पार्टी का प्रोग्राम सी कि अगर लोग सानू वोट पा के भेजन तो असी ये प्राप्तियां करांगे। वो 424 आइटम से साडे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 96 ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ 103 ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ 100% ਅਸੀਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 100% ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। कांग्रेस प्रेसिडेंट रिपोर्ट लेंदे ने, ऐतकी उन्होंने कमेटियां भी बनातियां,
सानू डिस्कस करन नू कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ मैनीफेस्टो और वी विल इंश्योर दैट जो कमिटमेंट असीं लोगों नू कीती है वो कंप्लीट हर पक्षों कीती जावे। जदों मैं आया सी 32 कुछ RSS लीडर्स they had been killed in various terrorist acts। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 32 ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਅਸੀਂ ਬਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 155 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ, ਆਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੋਲਵਡ, ਆਲ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਰ ਸੋਲਵਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। 16 ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਅਗਲਾ। कौन बोल रहे जी? अच्छा है, अच्छा मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। थोड़ा मैं बुरा लग रहा है कोई। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। YouTube ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। I want you to know this। मैं नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ from the age of when he was 2 years old। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ very advocate, learned advocate ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੇ। And Bhagwan Singh ji, when I joined the party, was the district president of Patiala, and we worked very closely together. So I've known Navjot since he's that high. Navjot is a congressman, and he is today made his mind clear that he is a congressman. And if he makes up his mind, nobody can force anyone to do anything. Jo karna chahte ne, he is part of our party, he is part of our team. We will certainly keep all his wishes in mind and try to find a solution. किन्ना नु फायदा मिलेगा? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ No, that is up to anybody। देखो अगर मैं कल चैनल कोई चलाना चाहूँ मैंने कौन रोक सकता है? I can start to चला चैनल। आपकी TC चल रही है तो रोक रहे उन्होंने। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਆਸ ਜਗਾਉਣਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 2016-17 'ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ,
ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਫੇਲੀਅਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਕਬੂਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ 33,666 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 12-15 ਲੱਖ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 1,09,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਮਰਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ PSPCL ਦੇ ਸਰਕਲ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਛਾਪੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ FIR ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭੋਗ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ COVID-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। क्यों एक तो बरो है हाँ जी बरो है इटली तो है अच्छा चलो जाना पड़ेगा नहीं नहीं माड़ा मोटा ही है ठीक है नहीं नहीं राजी चल
इधर बूटे新闻以上不配合检查。哦。同样对相关一些关键违法有关的人，请你熄火，配合检查。请配合检查，不要熄火，不要检查。好。熄火下车，不要检查。往哪了？那边不要动，不要检查。不要检查，不要检查。往那边。不要检查。放好。放好。放好。好，同学，车子在人员里面，发言人员在车辆出来写小步。ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਠੰਡ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਲੈਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਤੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਫੀਵਰ ਕਾਫ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ? ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ, ਫਲੂ ਟਾਈਪ ਲਗਾ। ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸਰ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰ? ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ। तो फिर अगले महकमा की कार्रवाई कर रहे हैं जी? अगली महकमा अपनी कार्रवाई कर रहे हैं जी। उन्होंने आइसोलेट करना पैना, कॉन्टैक्ट्स में देखना पैना, उत्ते जिले ते इन्फॉर्म कर दिता। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਓ ਸੈਸ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਨਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਛਡਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ। ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੈਗ ਪਿੱਟ ਤੇ ਜੀ ਰੁਪਾਲੀ ਸਾਊ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਤੋਂ 21,80,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੋਰਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਫਿਸ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਦੂਜਾ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਫੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਰੁਪਾਲੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਆ, ਕ੍ਰੈਗਪਿਟ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ FCR ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 116 ਹੋਈ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਏਗੀ ਭੋਗ ਮਗਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਦਾਸ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 424 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 225 ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਚਕਨਾਚੂਰ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਿਆ ਭੋਗ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।